today we'll focus on the important part, that is the definitions of political science. Okay, to begin with, definitions of political science, the writers or the philosophers or the thinkers have no unanimous opinion. They have differed in defining the political science as a subject. That means various writers have defined political science in different ways. Okay, there is no unanimous opinion among them. Okay, so each and every thinker, according to that particular situation in those times, they have defined the political science. Okay, so as we speak, definitions of political science, there is no proper unanimous opinion as far as political science is concerned. In the last two classes, we were discussing about the meaning, nature, definitions and scope of and evolution of political science. Okay, so last two classes have given the brief idea about the subject. Now today we are going to concentrate on the scope of political science. So first we need to understand what is the scope. Scope means the subject matter that is covered under it. Okay, simply to understand the subject matter which is covering in the political science, that we are calling it as a scope. So it is very difficult to determine the scope of political science. Okay, so to understand political science, we need to have a proper understanding of various issues. Okay, so political science as a subject is covering many aspects. Okay, right from ancient days till modern days, there were many changes that have taken place in the political science and across the world, so as in the political science. Okay, so to mention R.G. Gettil's definition, which clearly tells us about the scope of political science. He says, we need to study about the political science, we need to study about the state as part of political science, about the past, present as well as the future. That means there should be historical investigation of the past about the state, and there should be analytical study of the present situation in the state, and also how the state should be in the future. So this tells us the scope of political science. So, and not only this, there are many changes that underwent during the modern era. Okay, we have seen new methods and techniques that we have adopted in the political science, increase in population, science and technology, all these things have considerably influenced the scope of political science. Now, political science as a subject gives more value to the theories as well as to the applied politics. Okay, so మనం రాజనీతి శాస్త్రానికి సంబంధించి గత 2 క్లాసులలో ఓకే రాజనీతి శాస్త్రం అంటే ఏమిటి, దానికి ఉన్నటువంటి నిర్వచనాలు కావచ్చు, పరిణామ క్రమం కావచ్చు, దాని యొక్క స్వభావం కావచ్చు అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాం. ఈ రోజు క్లాస్లో రాజనీతి శాస్త్ర పరిధి గురించి మనం తెలుసుకోబోతున్నాం. రాజనీతి శాస్త్ర పరిధి అంటే ఏంటిది? రాజనీతి శాస్త్ర పరిధి అంటే రాజనీతి శాస్త్రంలో చర్చించేటువంటి అంశాలు. ఓకే, సో రాజనీతి శాస్త్ర పరిధి అంటే రాజనీతి శాస్త్రంలో ఏవైతే అంశాలను మనం చర్చిస్తామో దాన్నే రాజనీతి శాస్త్ర పరిధిగా మనము చెప్పుకోవచ్చు. సో రాజనీతి శాస్త్ర పరిధి విషయానికి వచ్చినప్పుడు, రాజనీతి శాస్త్ర పరిధి ఎంతవరకు విస్తరించి ఉంది అనే విషయానికి వచ్చినప్పుడు మనం చెప్పలేము. ఎందుకంటే రాజనీతి శాస్త్రంలో అనేకమైనటువంటి మార్పులు రోజు రోజుకి వస్తున్నాయి కాబట్టి వాటికి అనుగుణంగా, ఆ మార్పులకు అనుగుణంగా మనం రాజనీతి శాస్త్రం అనేది కూడా మారుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో కాబట్టి రాజనీతి శాస్త్రంలో మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే, దాని యొక్క పరిధి అర్థం చేసుకోవాలంటే ఆర్జీ గెటిల్ చెప్పినట్టు రాజ్యం యొక్క మనము చారిత్రాత్మక నేపథ్యాన్ని తెలుసుకోవాలి. గతంలో రాజ్యం అనేది ఎలా ఉంది, తర్వాత వర్తమాన కాలంలో రాజ్యం అనేది ఎలా ఉంది, తర్వాత భవిష్యత్తులో రాజ్యం అనేది ఎలా ఉండబోతుంది అనే అంశాలను మనం తెలుసుకున్నట్టయితే రాజనీతి శాస్త్ర పరిధి అనేది మనకి అర్థమవుతుంది. ఇదే కాకుండా ఆధునిక కాలం వచ్చేసరికి మనకి ఎన్నో మార్పులు అనేవి జరిగినాయి. ఓకే, జనాభా పెరుగుదల కావచ్చు, కొత్త రాజ్యాల ఏర్పాటు కావచ్చు, ఇదే కాకుండా శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాల్లో పురోగతి కావచ్చు, ఈ అంశాలన్నీ కూడా రాజనీతి శాస్త్ర పరిధిని మరింత విస్తృతం చేశాయని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే రాజనీతి శాస్త్ర పరిధి అనేది ఎప్పుడు ఒకేలాగా ఉండదు, ఇది ఎప్పటికప్పుడు మారుతూ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ డైనమిక్. సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే రాజనీతి శాస్త్రంలో ఉన్నటువంటి ఓకే అంశాలను మనము ఒకదాని తర్వాత ఒకటి అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. సో కమింగ్ టు ద ఫస్ట్ పాయింట్, మ్యాన్ ఇన్ రిలేషన్షిప్ విత్ society and state. Okay, political science
political science discusses about the perennial relationship that man has with the society as well as the state. Okay, so we need to remember Aristotle saying that man is a social animal and he is also political animal. Okay, here what Aristotle says, a man cannot lead his life individually. So where he should be, then that's why he should be in the society. Okay, without the support of society, a man cannot lead his life. Any human being, for that matter, has to live in the society. Okay, what Aristotle says, a man who is not in need of society or state, he should be a god or a beast. Okay, so that's why it is very important that every man should associate with himself with the society. So therefore, political science as a subject explains us or gives information regarding the state and society. And not only that, it also tells us the evolution, origin, or the purpose of the society. Okay, so a famous political science thinker, Dillon, says it is very important for society as well as the individual to know about the importance of the society. So it is important for both society as well as an individual. Okay, that information we can find in the political science itself. Not only that, political science as a subject gives us solutions for the problems that we come across in day-to-day society. So as we live in the society, we come across many problems. So for that also it shows us the solution. And also it also restricts an individual from how far he can enjoy the liberty, and it also confines the state not to interfere in the matters of an individual. So all these are covered under the scope of political science. So we need to remember political science as a subject gives us the information regarding the society, how it has evolved, and what is the purpose of the society in an individual's life, and every man needs to identify himself with the society. So all these can be found in the scope of political science. సో మనము రాజనీతి శాస్త్ర పరిధిని చదివే ముందు మొట్టమొదటి అంశం ఏంటిది అంటే మానవుడితో రాజ్యం, సమాజం, మానవుడితో గల సంబంధం. సో దీనికి సంబంధించి రాజనీతి శాస్త్రం అనేది సమాజానికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి సమాచారాన్ని మనకి అందిస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే రాజ్యం, సమాజంతో మానవుడికి ఎలాంటి సంబంధం ఉందో మనకి రాజనీతి శాస్త్రం అనేది తెలియపరుస్తుంది. ఇక్కడ అరిస్టాటిల్ చెప్పినట్టు ఓకే, ప్రతి మానవుడు అనేవాడు ఒక సంఘజీవిగా అతను పేర్కొనడం అనేది జరిగింది. అంటే ప్రతి వ్యక్తి కూడా సమాజంలోనే జీవించాలి అనేది అతని యొక్క భావన. ఎందుకు అంటే తన కనీస అవసరాలు అనేవి కేవలం సమాజంలో మాత్రమే లభిస్తాయని చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, ఆహారం కావచ్చు, వసతి కావచ్చు, ఇటువంటివన్నీ కూడా తన కనీస అవసరాలను తీసుకోవడం కోసం కంపల్సరిగా ఖచ్చితంగా ఒక వ్యక్తి అనేవాడు సమాజంలోనే జీవించాల్సినటువంటి అవసరాన్ని అరిస్టాటిల్ తెలియపరచడం అనేది జరిగింది. అలానే సమాజం యొక్క పుట్టుక, ఆవిర్భావం, దాని యొక్క ఉద్దేశాన్ని కూడా మనకి రాజనీతి శాస్త్రం అనేది తెలియజేస్తుంది. ఓకే, రాజనీతి శాస్త్రం చదివితే అసలు సమాజం ఎలా ఆవిర్భవించింది, ఓకే, దాని యొక్క ఉద్దేశాలు ఏంటివనేవి మనకి స్పష్టంగా అర్థమయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అలానే రాజనీతి శాస్త్రంలో మనం సమాజం గురించి చదివేటప్పుడు సమాజంలో వ్యక్తులు అనే వాళ్ళు జీవించాలి కాబట్టి ఆ సమాజంలో జీవించేటప్పుడు అనేక మనకి సమస్యలు కూడా ఎదురయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అలాంటి సమస్యలకు కూడా మన రాజనీతి శాస్త్రం అనేది పరిష్కారాలని చూపించడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, అంటే ప్రతి సమస్యకు కూడా సమాజంలో ఎదురయ్యేటువంటి సమస్యలకు కూడా రాజనీతి శాస్త్రం అనేది పరిష్కారాలను మనకి చూపించడం జరుగుతుంది. ఇదే కాకుండా రాజ్యం అనేది ఎంతవరకు ఒక వ్యక్తి విషయంలో జోక్యం చేసుకోవాలి, రాజ్య పరిధి ఒక వ్యక్తి విషయంలో ఎంతవరకు ఉండాలి, ఓకే, అలానే ఒక వ్యక్తి అనేవాడు తన యొక్క స్వేచ్ఛను ఎంతవరకు అనుభవించాలి అనేటువంటి విషయాలన్నీ కూడా మనకి రాజనీతి శాస్త్రం ద్వారానే తెలుస్తాయని చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, సో కనీస అవసరాలను తీర్చుకోవడం కోసం ఖచ్చితంగా మానవుడు అనేవాడు సమాజంలోనే ఉండాలి. అటువంటి సమాజం గురించే మనకి రాజనీతి శాస్త్రం అనేది క్లియర్ గా చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, మూవింగ్ ఆన్ టు ద సెకండ్ పాయింట్, దట్ ఈస్ స్టడీ ఆఫ్ స్టేట్. సో పొలిటికల్ సైన్స్ as a subject gives information about the state, its origin, various theories, evolution, okay, relationship with citizens and state,
all these aspects can be covered while studying political science. Okay, regarding the state, the entire information of the state can be found only in the political science. Okay, it also tells us the structure, nature, and functioning of the state. Okay, so all these are very important. In other way, to understand it better, it tells us about the past events of the state, present situation, and also how the state should be in the future. Okay, so many of the thinkers like R.G. Gettil, etc., have focused on political science. They said political science concentrates on the state itself. Okay, so that's why political science studies the aspects related to the state in the past, present, as well as in the future. Okay, so simply to understand it better, we can say right from ancient city-states, Greek city-states, to the modern welfare state, it gives us the entire information. Okay, state gives the entire information right from ancient city-states to the modern nation state. How the states were in the past, okay, how they have evolved, and what are the various theories that are there related to the state, and what is the present situation of the state, how it is functioning, what is the structure of the various states, okay, and how the state needs to be in the future, how we can make a state ideal state in the future. So all these aspects can be covered in the scope of political science. ఓకే, సో మనము రెండో అంశంగా చెప్పుకోవాలి అంటే రాజ్యం యొక్క అధ్యయనం. రాజనీతి శాస్త్రం రాజ్యానికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి సమాచారాన్ని మనకి ఇస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. రాజ్యం యొక్క అవతరణ, రాజ్యానికి సంబంధించినటువంటి సిద్ధాంతాలు, ఓకే, రాజ్యం మరియు పౌరుల మధ్య ఉన్నటువంటి సంబంధాలు, ఇటువంటి అన్ని అంశాలను కూడా రాజనీతి శాస్త్రం మనకి తెలియజేస్తుంది. ఓకే, ఇదే కాకుండా రాజనీతి శాస్త్రం అనేది రాజ్యం యొక్క స్వభావం, తర్వాత దాని యొక్క నిర్మాణం, అధికారాలు, విధులు ఏ విధంగా ఉంటాయి, ఇటువంటి అంశాలపైన కూడా మనకి ఒకే అవగాహనను కల్పిస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, ఇంకా బాగా అర్థం చేసుకోవాలి అంటే గతంలో రాజ్యం అనేది ఎలా ఉంది, ప్రస్తుత పరిస్థితులలో రాజ్యం అనేది ఎలా కొనసాగుతుంది, రాజ్యం అనేది భవిష్యత్తులో ఎలా ఉండాలో కూడా మనకి రాజనీతి శాస్త్రం అనేది తెలియపరుస్తుంది. ఓకే, సో గతంలో రాజ్యం ఏ విధంగా ఆవిర్భవించింది, దానికి సంబంధించినటువంటి సిద్ధాంతాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి, ఓకే, ప్రస్తుతం రాజ్యం యొక్క ఓకే వ్యవస్థ ఏ విధంగా కొనసాగుతుంది, ఓకే, దాన్ని చేపట్టేటువంటి విధులు ఏంటివి, ఇటువంటి అన్ని అంశాలు కూడా మనం రాజనీతి శాస్త్రంలో తెలుసుకుంటాం. భవిష్యత్తులో రాజ్యం ఎలా ఉండాలి, ఒక ఆదర్శపరమైనటువంటి రాజ్యంగా ఉండాలంటే ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలి, ఇటువంటి అన్ని అంశాలు కూడా రాజనీతి శాస్త్రంలో మనము చర్చిస్తాము. ఇదే కాకుండా మనకి పూర్వంలో ఉన్నటువంటి మనకి పూర్వకాలంలో ఉన్నటువంటి గ్రీకు నగర రాజ్యాల నుంచి ఆధునిక కాలం వచ్చేసరికి సంక్షేమ రాజ్యాలు ఏర్పడినాయి. వాటన్నిటి గురించినటువంటి సమాచారాన్ని రాజనీతి శాస్త్రం మనకి అందిస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ మూవింగ్ ఆన్ టు ద థర్డ్ పాయింట్, దట్ ఈస్ ద స్టడీ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. ఓకే, politics and each and every state will function with the help of the government itself. In a simple sense, say a government is an agency of the state. Without government, there is no state. The state cannot exist without the help of the government. Okay, and political science as a subject explains us what is government. As I told you before, government is nothing but it's an agency which formulates and implements the policies for the benefit of the people. Okay, in other words, it's some body of men who formulates and regulates the life of the human beings. For the benefit of the human beings, they prepare laws and they implement them. So that particular one we are calling it as a government. We have different forms of government. Okay, there is no only single type of government. We have various types of government that are existing across the world. Related to the forms of the government, political science gives us clear information. Suppose in India we have parliamentary type of government. If you go to USA, we have presidential type of government. Okay, and not only this, if you go to China, we have unitary system there. If you go to Canada, they have federal system there. So like this, there are different types of governments that are existing. Okay, about all these governments, we get information only through political science. Not only this, okay, it also gives us the information about the
various organs of the government. Okay, you have to remember there are three organs of the government. Okay, every government will have three organs: legislature, executive, and judiciary. Okay, legislature is what? Legislature is a law making body. Okay, executive is law implementing body, and judiciary is law adjudicating body. Okay, these three organs you have to remember, because these three organs will help you to understand political science subject very easily. Okay, so about all these three organs also political science explains us, gives us the information related to the organs of the government. Every organ performs its own powers and functions, and every organ will have specific functions to do. About all these organs political science gives us the information. We can also say political science, thus it is the study of the science of the government. Some of the thinkers even called it as the science of the government. It also tells us about the differences between state, state and government. It also gives us the information related to the differences between state as well as the government. So all these things can be learned in the political science. మనము మూడో అంశం విషయానికి వచ్చినప్పుడు ప్రభుత్వ అధ్యయనం. రాజనీతి శాస్త్రం అనేది ప్రభుత్వం గురించి అధ్యయనం చేసేటువంటి శాస్త్రంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. స్టీఫెన్ లీకాక్ కావచ్చు, తర్వాత జేఆర్ సీలీ కావచ్చు, ఇటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా రాజనీతి శాస్త్రం అనేది ప్రభుత్వ అధ్యయన శాస్త్రంగా దీన్ని వర్ణించడం అనేది జరిగింది. సో అందుకనే రాజనీతి శాస్త్రంలో మనము ప్రభుత్వం గురించి చదువుతాం. అసలు ఈ ప్రభుత్వం అంటే ఏంటిది? ప్రభుత్వం అనేది ఏంటిది అంటే, ప్రభుత్వం అనేది ప్రజలకు కావాల్సినటువంటి చట్టాలను రూపొందించి అమలు చేసేటువంటి యంత్రాంగమే ప్రభుత్వంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం, ప్రతి రాజ్యం ఎక్కడైతే ఉంటుందో ఆ రాజ్యంలో ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వం అనేది ఉండాలి. ప్రభుత్వం లేకపోతే ఏ పని కూడా జరగదు. రాజ్యం యొక్క పనులన్నీ కూడా ఎవరు చేస్తారు అంటే ప్రభుత్వం ద్వారానే అవన్నీ కూడా నిర్వహించబడతాయని చెప్పుకోవచ్చు. అందుకనే ప్రభుత్వం అనేది చాలా కీలకమైనటువంటిదిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అయితే ప్రభుత్వాలు అనేవి ఎప్పుడు కూడా ఒకే రకంగా ఉండవు. ప్రభుత్వాలు అనేవి ఎప్పుడు కూడా ఒకే రకంగా ఉండవు. వివిధ రకాలైనటువంటి ప్రభుత్వాలు అనేవి మన ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నాయని చెప్పుకోవచ్చు. ఉదాహరణకు మనం తీసుకుంటే భారతదేశంలో మనము పార్లమెంటరీ విధానాన్ని పాటిస్తున్నాం. తర్వాత అమెరికా విషయాన్ని తీసుకుంటే అక్కడ వాళ్ళు అధ్యక్ష తరహా ప్రభుత్వ విధానాన్ని పాటిస్తున్నారు. చైనా విషయం తీసుకుంటే అక్కడ ఏకకేంద్ర వ్యవస్థ ఉంది. కెనడా తీసుకుంటే మనకి అక్కడ సమాఖ్య వ్యవస్థను వాళ్ళు పాటిస్తున్నారు. ఇలా అనేక రకాలైనటువంటి ప్రభుత్వాల గురించి కూడా మనకి రాజనీతి శాస్త్రం అనేది తెలియజేస్తుంది. ప్రభుత్వాల గురించి రకాల గురించే కాదు, ప్రతి ప్రభుత్వంలో కూడా 3 అంగాలు ఉంటాయి. శాసనశాఖ, కార్యనిర్వాహక శాఖ, అలానే న్యాయశాఖ. ఈ 3 అంగాలు కూడా తమ పరిధిలో ఎటువంటి పనులు చేస్తాయో కూడా మనకి రాజనీతి శాస్త్రం అనేది స్పష్టంగా తెలియపరుస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. శాసనశాఖ ఏం చేస్తుంది? శాసనాలను రూపొందిస్తుంది. శాసనం అంటే చట్టాలను రూపొందిస్తుంది. వాటిని అమలు చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత ఎవరిది? కార్యనిర్వాహక శాఖది. ఆ చట్టంలో ఏవైనా సమస్యలు ఉన్నాయా లేవా అని విచారించేటువంటి అధికారం ఎవరికి ఉంటది అంటే న్యాయశాఖకు ఉంటది. సో అందుకనే ఈ 3 అంగాల గురించి కూడా రాజనీతి శాస్త్రం మనకి స్పష్టమైనటువంటి సమాచారాన్ని ఇస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. సో ఇదే కాకుండా రాజ్యం ప్రభుత్వం మధ్య ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసాలను కూడా మనకి రాజనీతి శాస్త్రం తెలియపరుస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. అందుకనే రాజనీతి శాస్త్రాన్ని ప్రభుత్వ అధ్యయన శాస్త్రంగా కూడా అనేక మంది రాజనీతి తత్వవేత్తలు వివరించడం అనేది జరిగింది. నెక్స్ట్ we will move on to the 4th point, that is study of associations and institutions. Political science as a subject deals with various associations and institutions. Apart from the political aspects, there are so many associations and institutions. Political science gives us the information about these associations and institutions, their nature, structure and functioning. Simply to understand, every man or every human being, directly or indirectly, is associated with associations or institutions. Of course, they are in the state. State provides us the political opportunities, but other opportunities we can grab from the other associations and institutions. Anyone in the state can form the associations and institutions.
Okay, there are many associations and institutions to expand our personality. We need the support of the various associations and institutions. For example, there are religious associations, family associations. Okay, so all these play a crucial role in the life of an individual. Okay, so that's why political science as a subject deals with associations as well as the institutions. Okay, how they influence the how they influence the individual in his life. Okay, and it also deals with various voluntary organizations. Okay, there are certain voluntary organizations which work for the benefit of an individual. So about this also, political science as a subject gives us the information. ఓకే, సో మనకి నాలుగో అంశంగా రాజనీతి శాస్త్రం అనేది సంఘాలు సంస్థల గురించి కూడా అధ్యయనం చేసేటువంటి అంశంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు, అధ్యయనం చేస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. సంఘాలు సంస్థలు అనేవి రాజనీతి శాస్త్రంలో ముఖ్య భాగంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ప్రతి వ్యక్తి కూడా ప్రత్యక్షంగా కావచ్చు, పరోక్షంగా కావచ్చు, ఏదో ఒక సంఘంలో సంస్థలో భాగస్వాములై ఉంటారని చెప్పుకోవచ్చు. మనకు రాజ్యం అనేది కూడా ఒక సంస్థ, కానీ రాజ్యం అనేది కేవలం మనకి రాజకీయపరమైనటువంటి అవకాశాలని మాత్రమే కల్పిస్తుంది. కానీ అన్ని రంగాల్లో మనం ఇంకా అభివృద్ధి చెందాలి అంటే మనకి ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క సంస్థలు కావచ్చు, సంఘాలు కావచ్చు, అవి బాగా సహాయపడతాయని చెప్పుకోవచ్చు. అటువంటి సంఘాల గురించి, సంస్థల గురించి మనకి రాజనీతి శాస్త్రం అనేది పూర్తి అవగాహనను కల్పిస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, సంఘాల యొక్క స్వభావం కావచ్చు, వాటి యొక్క నిర్మాణం కావచ్చు, వాటి యొక్క విధులు కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా రాజనీతి శాస్త్రం ద్వారానే మనకు అర్థమవుతాయి. ఇవే కాకుండా మనకి రాజనీతి శాస్త్రంలో అనేకమైనటువంటి మనకి స్వచ్ఛంద సంస్థలు కూడా పనిచేస్తూ ఉంటాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎన్నో స్వచ్ఛంద సంస్థలు మన కోసం పనిచేస్తూ ఉంటాయి. అటువంటి స్వచ్ఛంద సంస్థల గురించి కూడా రాజనీతి శాస్త్రం అనేది మనకి సమాచారాన్ని అందిస్తుంది. ఓకే, ఇవే కాకుండా మనకి మతపరమైనటువంటి సంస్థలు కావచ్చు, తర్వాత కుటుంబపరమైనటువంటి సంస్థలు కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా పనిచేస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి వాటిని గురించినటువంటి సమాచారం మనకి రాజనీతి శాస్త్రం ద్వారానే లభిస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, సో పొలిటికల్ సైన్స్ లో మనము ఇవన్నీ కూడా చదవడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ విల్ మూవ్ ఆన్ టు ది రైట్స్ అండ్ డ్యూటీస్. పొలిటికల్ సైన్స్ స్టడీస్ అబౌట్ ద రైట్స్ అండ్ డ్యూటీస్. So political science gives us clear information about the rights which a citizen has. Okay, what are the rights that every citizen will have? We can study only in the political science. So mainly nowadays we are concentrating on civil rights, human rights, etc. Okay, all these rights can be known only by studying political science. Okay, and not only this, political science also gives various definitions related to rights, various theories of rights, and it will also explain the important provisions that are there in various constitutions regarding fundamental rights. Okay, it also tells us about the fundamental rights. It defines rights, it also classifies rights, it also explains the various theories related to the rights. Okay, not only this, it also explains us various provisions. Each and every constitution of a country will have different fundamental rights. Regarding that fundamental rights, it gives us clear-cut information. And not only that, every right has a duty. Whoever has a fundamental right, whoever has certain rights, whoever enjoys certain rights in the society will also have to perform certain duties. So political science tells us about those duties also. For example, you can take paying taxes is a duty of each and every citizen. Okay, respecting the country, respecting national flag, national anthem, all these are certain duties which each and every citizen has to follow. Okay, మనకి ఐదో అంశంగా చెప్పాలి అంటే రాజనీతి శాస్త్రం అనేది హక్కులు, విధులకు సంబంధించినటువంటి అధ్యయనంగా కూడా మనం దీన్ని చెప్పుకోవచ్చు. హక్కులకు సంబంధించి ఇటీవల కాలంలో మనకి మానవ హక్కులు కావచ్చు, పౌర హక్కులు కావచ్చు, వీటికి చాలా ప్రాధాన్యత అనేది పెరిగిందని చెప్పుకోవచ్చు. పౌర హక్కుల విషయానికి వస్తే ఆస్తి హక్కు కావచ్చు, జీవించే హక్కు కావచ్చు, స్వేచ్ఛ హక్కు కావచ్చు, ఇవి కొన్ని ఉదాహరణలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. వీటి గురించి మనకు కావాల్సినటువంటి సమాచారాన్ని మనకి రాజనీతి శాస్త్రంలో రాజనీతి శాస్త్రం ద్వారా లభిస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. రాజనీతి శాస్త్రం హక్కులకు సంబంధించినటువంటి నిర్వచనాలు, వర్గీకరణ,
తర్వాత హక్కులకు సంబంధించినటువంటి సిద్ధాంతాల గురించి కూడా మనకి సమాచారాన్ని ఇస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, ఇవే కాకుండా మనకి వివిధ రాజ్యాంగాల్లో పొందుపరచబడి ఉన్నటువంటి ప్రాథమిక హక్కుల గురించినటువంటి సమాచారాన్ని కూడా మనము రాజనీతి శాస్త్రం ద్వారా పొందవచ్చు. ఓకే, ఇదే కాకుండా అనేకమైనటువంటి విధులు కూడా ప్రతి వ్యక్తికి కూడా హక్కులు ఉన్నప్పుడు విధులు కూడా ఉంటాయి. అటువంటి విధుల గురించినటువంటి సమాచారాన్ని కూడా మనకి రాజనీతి శాస్త్రం అనేది అందిస్తుంది. ఉదాహరణకు మనం తీసుకుంటే విధులకు ఉదాహరణకు తీసుకుంటే పన్నులను చెల్లించడం. ప్రతిసారి కూడా మనం పన్నులు అనేవి ఖచ్చితంగా చెల్లించాలి. ట్యాక్సెస్ చెల్లిస్తేనే గవర్నమెంట్ కూడా ఆదాయం అనేది వస్తుంది, కాబట్టి అది మన యొక్క బాధ్యత. తర్వాత మన రాజ్యాన్ని, మన దేశాన్ని, జాతీయ పతాకాన్ని, జాతీయ గీతాన్ని, వీటన్నిటిని కూడా గౌరవించాలి. ఇవి మనకు ఉన్నటువంటి కనీసమైనటువంటి బాధ్యతలు. వీటన్నిటి గురించినటువంటి సమాచారాన్ని రాజనీతి శాస్త్రం మనకి అందిస్తుంది. ఓకే, ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ we will learn about some more points. Thank you. In a minute. In the last class we were studying about the scope of political science. So in the last class we dealt 5 points. Okay, so in the last class we learned about scope of political science. Scope means the subject matter that is covered under it. Okay, whatever the subject matter that political science is covering, we are calling it as scope. So as we mentioned in the earlier class, political science scope is changing. It is dynamic. It changes as the circumstances changes from time to time. So we dealt with 5 points. Let's go through that 5 points and we'll begin the class today. So firstly, we learned about man in relationship with state and society. So political science is a subject which deals with the man in relationship with society, mainly society, because every human being is a part of society. Okay, so without society a man cannot lead his life. He needs protection from the society and he can fulfill his needs only through society. That's why we need to be in the society. So that's why political science clearly explains us about the relationship with society, with the man, and how that society has evolved, what is the purpose of the society. All these things we can learn in political science. Secondly, we also learnt about study of state. Political science tells us or gives us the information related to the state, how the state has originated, how state has evolved from time to time, and what are the different theories that are existing regarding the state. And not only that, political science also tells us the relationship between citizen and the state. Okay, so all these things we can cover in the political science. So political science, it also says the nature, structure and functioning of the state. Then thirdly we learned about government. So political science is the study of government, as many thinkers have viewed. Political science tells about the government. There are various forms of governments that are existing across the world. It tells us about that information, as well as various organs of the government. Okay, legislature, executive and judiciary. About all these things we can know. And it also tells us the differences between state and government. Fourthly, political science tells us about various associations and institutions. Okay, the role of associations and institutions in individual life is very important. Okay, political science deals with these associations and institutions. We have various associations, professional associations, we have peasant associations. Okay, about all these things and its political processes, it tells or it gives an information regarding these associations or institutions. Okay, and coming to the fifth point, we dealt about the rights and duties. Every citizen has certain rights. Political science in its scope covers about rights and duties of each and every citizen or an individual. Okay, it tells us about the fundamental rights, it talks about the civil rights, human rights, etc. It also talks about the
various duties that each and every citizen has. ఓకే, సో మనము లాస్ట్ క్లాస్లో అనేక అంశాలు, రాజనీతి శాస్త్ర పరిధికి సంబంధించినటువంటి అనేక అంశాల గురించి మనం తెలుసుకోవడం అనేది జరిగింది. దాదాపు 5 అంశాలు మనము ఆల్రెడీ చర్చించుకున్నాం. ఆ అంశాలు ఏంటివి అంటే, ఓకే, రాజ్యం, సమాజం, మానవుడితో గల సంబంధాన్ని మనం తెలుసుకున్నాం. ఓకే, సో ప్రతి మానవుడు కూడా సమాజంలో ఒక భాగమే. సమాజంలో ప్రతి పౌరుడు కూడా, ప్రతి వ్యక్తి కూడా ఉండాల్సిందే. ఎందుకంటే తన కనీస అవసరాలు అనేవి ఓకే సమాజం ద్వారానే అతను తీర్చుకోగలుగుతాడు కాబట్టి, ఓకే, అందుకనే కంపల్సరీగా సమాజంలో ఒక వ్యక్తి ఉండాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది. అందుకని రాజనీతి శాస్త్రం ఒక వ్యక్తికి మరియు సమాజానికి ఉన్నటువంటి ఓకే సంబంధాన్ని వివరిస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, తర్వాత రెండో అంశంగా మనం ఏం తెలుసుకున్నాం, రాజ్య అధ్యయనం. రాజనీతి శాస్త్రం ఏం చేస్తుంది అంటే రాజ్యం గురించినటువంటి సమాచారాన్ని మనకి అందిస్తుంది. రాజ్యం అనేది ఎలా ఆవిర్భవించింది, దానికి సంబంధించినటువంటి సిద్ధాంతాలు కావచ్చు, రాజ్యానికి పౌరులకు ఎటువంటి సంబంధం ఉంటుంది, తర్వాత రాజ్యం యొక్క స్వభావం, అధికారాలు, విధులు, నిర్మితి, ఇటువంటి వాటన్నిటి గురించి కూడా రాజనీతి శాస్త్రం అనేది మనకి సమాచారాన్ని ఇస్తుంది. ఓకే, ఇంకా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే పూర్వకాలంలో ఉన్నటువంటి నగర రాజ్యాల నుంచి ఆధునిక కాలం సంక్షేమ రాజ్యాల వరకు కూడా మనకి రాజ్యం యొక్క సమాచారం అనేది రాజనీతి శాస్త్రం చదవడం ద్వారా లభిస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. ఇక మూడో అంశంగా మనం ఏం చెప్పుకున్నాం అంటే ప్రభుత్వాధ్యయనం. ఓకే, రాజనీతి శాస్త్రం అనేది ప్రభుత్వాల గురించి కూడా అధ్యయనం చేస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే మనకి అనేక రకాలైనటువంటి ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయి. ఓకే, ఆ వివిధ రకాలైనటువంటి ప్రభుత్వాల గురించి మనకి ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. అలానే ప్రతి ప్రభుత్వంలో కూడా అంగాలు అనేవి ఉంటాయి, 3 అంగాలు ఉంటాయి. ఓకే, శాసనశాఖ, కార్యనిర్వాహక శాఖ, న్యాయశాఖ, వీటి గురించినటువంటి సమాచారం కూడా మనకి రాజనీతి శాస్త్రం అనేది ఇస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, ఇదే కాకుండా రాజ్యం మరియు ప్రభుత్వం మధ్య ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసాలను కూడా ఇది మనకి తెలియజేస్తుంది. అసలు ప్రభుత్వం అంటే ఏంటిదో కూడా మనకి రాజనీతి శాస్త్రం ద్వారా తెలుస్తుంది. ఓకే, చట్టాలను రూపొందించి అమలు చేసేటువంటి యంత్రాంగమే ప్రభుత్వంగా మనము చెప్పుకోవచ్చు. నాలుగో అంశంగా మనం ఏం చెప్పుకున్నామంటే సంఘాలు, సంస్థల గురించి కూడా రాజనీతి శాస్త్రం అనేది అధ్యయనం చేస్తుందని చెప్పుకున్నాం. ఓకే, సో ప్రతి వ్యక్తి యొక్క జీవితంలో సంఘాలు, సంస్థల్లో ఏదో ఒక దగ్గర వ్యక్తి అనేవాడు భాగస్వాములై ఉంటాడని చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, రాజ్యం అనేది కేవలం రాజకీయపరమైనటువంటి అవసరాలనే తీరుస్తుంది. మిగతా అంశాలలో ఓకే మతపరంగా కావచ్చు, కులపరంగా కావచ్చు, తర్వాత ఇతర అంశాల్లో వ్యక్తిత్వ వికాసానికి ఈ సంఘాలు, సంస్థలు అనేవి బాగా ఉపయోగపడతాయి అనే విషయాన్ని కూడా మనకి రాజనీతి శాస్త్రం అనేది తెలియజేస్తుంది. అలానే మనకున్నటువంటి స్వచ్ఛంద సంస్థల గురించి, ఓకే, అవి నిర్వహించేటువంటి రాజకీయపరమైనటువంటి విధానాల గురించి రాజనీతి శాస్త్రం అనేది మనకి తెలియజేస్తుంది. తర్వాత ఐదోది మనం చెప్పుకున్నది ఏంటి అంటే హక్కులు, విధులు. రాజనీతి శాస్త్రం పౌరులకు ఉన్నటువంటి హక్కులు, ఓకే, ముఖ్యంగా ప్రాథమిక హక్కులు కావచ్చు, పౌర హక్కులు కావచ్చు, ఇటువంటి అంశాల గురించి మనకి తెలియజేస్తుంది. ముఖ్యంగా ఎక్కడైతే ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ ఉంటుందో అక్కడ హక్కులు అనేవి ప్రజలకు ఉంటాయి కాబట్టి అటువంటి హక్కుల గురించి, హక్కులు ఉన్నటువంటి ప్రతి వ్యక్తికి విధులు కూడా ఉంటాయి కాబట్టి ఆ విధులను కూడా రాజనీతి శాస్త్రం అనేది మనకి తెలియజేస్తుంది. నౌ in today's class we'll learn about the other aspects which are there in the scope of political science. Okay, sixthly, to mention, political science studies national and international issues. So we know now what is national and what is international. National is nothing but within the country, okay, and international is nothing but the relationship between the nations. We can say outside of the country, external aspects. Okay, national indicates internal aspects and international indicates external aspects. Now political science as a subject, it deals with both national issues as well as international issues. Coming to national issues, what will be there in the national issues? Nowadays in the modern era especially, many states have become independent nations, or we can call them as modern nation states. Okay, so many of the countries got independence. Now the biggest challenge before them is to protect their territorial integrity and sovereignty of that particular country. That means it has to protect its territory,
as well as the sovereignty. Sovereignty is nothing but it's the power of the people. Territory is the place which that country has, the boundaries that the country has. Okay, so these are national issues. Coming to the international issues, there are many international issues which will influence the day-to-day politics of each and every nation. Okay, for example, you take disarmament, armament or disarmament, balance of power, defense, security. All these are various aspects which will influence the day-to-day life of the human being. So therefore, it is important for us to know about the international relations. And not only that, international relations have gained prominence because of increase in the technology, communication, science. All these have progressed very much. So therefore, it has gained lot of prominence or significance. International relations are very important. Why they have become important? Because there is a progress in the technology, communication, transportation, etc., etc. All these have influenced the political science, okay, to add international relations in its scope. Okay, and not only that, it also tells us about the international laws, international treaties, and also international organizations which are existing. Okay, it also talks about various international laws, okay, which every country needs to respect. International treaties, the agreements which happen between the countries, and also international organizations like, for example, UNO, SAARC, EU, etc. All these can be considered as a part of international relations. So about all these aspects, political science covers in its scope. జాతీయ అంతర్జాతీయ అంశాల విషయానికి వచ్చినప్పుడు రాజనీతి శాస్త్రం అనేది మనకి అనేక అంశాలని ఓకే చర్చిస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. జాతీయ అంశాలంటే మనకు తెలుసు, ఓకే, మనకి అంతర్గతంగా ఒక దేశంలోని అంతర్గతమైనటువంటి అంశాలను, ఓకే, దేశం మొత్తానికి ప్రాధాన్యత కలిగినటువంటి అంశాలను జాతీయపరమైనటువంటి అంశాలని చెప్పుకోవచ్చు. అంతర్జాతీయ అంశాలు అనేవి ఏంటివి అంటే, ఓకే, దేశం బయట జరిగేటువంటి కార్యకలాపాలన్నింటినీ కూడా మనము అంతర్జాతీయమైనటువంటి అంశాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, ముఖ్యంగా దేశీయ అంశాల విషయానికి వస్తే, అంటే జాతీయపరమైనటువంటి అంశాల విషయానికి వస్తే, చాలా దేశాలు ఇటీవల కాలంలో, ఆధునిక కాలంలో స్వతంత్రాన్ని సాధించుకోవడం జరిగింది. ఇప్పుడు వాళ్ళ ముందున్నటువంటి మొట్టమొదటి ఛాలెంజ్ ఏంటి అంటే, వాళ్ళ యొక్క ఓకే ప్రదేశాన్ని, తర్వాత సార్వభౌమాధికారాన్ని కాపాడుకోవడం. ఎందుకంటే వాళ్ళ యొక్క దేశాన్ని కాపాడుకోవాలి అంటే సార్వభౌమాధికారాన్ని, వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి సరిహద్దులను కాపాడుకుంటేనే ఆ దేశం అనేది నిలదొక్కుకోగలుగుతుంది. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఓకే ఎంతో ప్రభావాన్ని చూపేటువంటి అంశాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. అంతర్జాతీయ పరమైనటువంటి అంశాల విషయానికి వస్తే, అంతర్జాతీయ పరమైనటువంటి అంశాలంటే మనకు చాలా ఉంటాయి. ఓకే, దేశాల మధ్య ఉన్నటువంటి సంబంధాలు కావచ్చు, ఓకే, ఇవే కాకుండా ఆయుధీకరణ, నిరాయుధీకరణ, ఓకే, నిరోధ సమతుల్యత, ఇటువంటి అంశాలు, ఓకే, రక్షణ పరమైనటువంటి, భద్రతాపరమైనటువంటి అంశాలన్నీ కూడా చాలా ప్రభావాన్ని చూపుతాయని చెప్పుకోవచ్చు. సో అందుకనే మనం అంతర్జాతీయ పరమైనటువంటి అంశాల గురించి కూడా అవగాహన చేసుకోవడం అనేది చాలా ముఖ్యమైనటువంటిదిగా చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, ఇవే కాకుండా మనకి అంతర్జాతీయ పరమైనటువంటి అంశాలు ఎందుకింత ప్రాధాన్యతను సంతరించుకున్నాయంటే, ఇటీవల కాలంలో మనకి శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాల్లో ఎంతో మనం పురోగతిని సాధించాము. సమాచార వ్యవస్థ కావచ్చు, ఓకే, రవాణా వ్యవస్థ కావచ్చు, ఇటువంటి వాటిలలో మనము ఎంతో పురోగతిని సాధించాం. కాబట్టి అంతర్జాతీయ పరమైనటువంటి అంశాలు అనేవి చాలా కీలక పాత్రను పోషిస్తున్నాయని చెప్పుకోవచ్చు. ఇవే కాకుండా ఓకే మనకు అంతర్జాతీయ పరమైనటువంటి ఒప్పందాలు కావచ్చు, చట్టాలు కావచ్చు, అంతర్జాతీయ సంస్థలు కావచ్చు, వీటన్నిటి గురించినటువంటి సమాచారం మనకి రాజనీతి శాస్త్రం అనేది ఇస్తుంది. ఓకే, ఎందుకంటే రాజనీతి శాస్త్రం మనం చదివేటప్పుడు ఖచ్చితంగా అంతర్జాతీయ అంశాలు ఉంటాయి. అంతర్జాతీయ అంశాలలో ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాలి అంటే అంతర్జాతీయ చట్టాలు కావచ్చు, అంతర్జాతీయ ఒప్పందాలు కావచ్చు, వివిధ దేశాల మధ్య జరిగేటువంటి ఒప్పందాలు కావచ్చు, ఓకే, అలానే అంతర్జాతీయ పరమైనటువంటి సంస్థలు, ఓకే, ఐక్యరాజ్య సమితి కావచ్చు, యూరోపియన్ యూనియన్ కావచ్చు, సార్క్ కావచ్చు, ఇటువంటివన్నీ కూడా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి పాత్రను పోషిస్తాయి. కాబట్టి
వాటి గురించినటువంటి సమాచారం మనకి రాజనీతి శాస్త్రం ద్వారా లభిస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ we will move on to the 7th point, that is study of comparative politics. Okay, comparative political science in its study includes the study of comparative politics. So as a part of comparative politics, it deals with the various governments that are existing across the world, various forms of government, various structures of government, various functions that governments perform across the world. All these things can be dealt in the comparative politics. And not only that, it also deals with the various systems that are existing across the world. Okay, so in the comparative politics nowadays have gained more prominence in the political science. Okay, that means we compare from one country to another country. Okay, now for example, we'll say India is a developing country, America is a developed country. That means we are comparing both the countries. Okay, likewise in political science also we compare the government. Okay, we compare the government, we compare the functioning, we compare the structure that different countries follow across the world, and also we concentrate on different systems that are existing across the world. Okay, every country have its own system, its own government, okay, its own constitution. Okay, so all these can be compared and learnt in the political science. Okay, so మనము 7వ అంశంగా చెప్పాలి అంటే రాజనీతి శాస్త్రంలో తులనాత్మకమైనటువంటి రాజకీయాల గురించి కూడా ఇది అధ్యయనం చేస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. తులనాత్మక రాజకీయాలు అనేవి ఇటీవల కాలంలో రాజనీతి శాస్త్రంలో చాలా ప్రాధాన్యతను సంతరించుకున్నాయని చెప్పుకోవచ్చు. తులనాత్మక రాజకీయాలు అంటే పోల్చి చూడడం. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు మనకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎన్నో దేశాలు ఉన్నాయి. ఆ ప్రతి దేశంలో కూడా వివిధ రకాలైనటువంటి ప్రభుత్వాలు అనేవి కొనసాగుతున్నాయి. ఆ ప్రభుత్వాలు అనేవి ఎలా పనిచేస్తున్నాయి, వాటి యొక్క నిర్మాణం ఎలా ఉంది, వాటి యొక్క అధికారాల విధులు ఏ విధంగా ఉన్నాయి అనే అంశాలను పోల్చి చూడడం. అటువంటి విధానం మనము రాజనీతి శాస్త్రంలో ఏర్పాటు చేసుకోవడం అనేది జరిగింది. సో రాజనీతి శాస్త్రం ఏం చెప్తుంది? పోల్చి చూడడం. ప్రతి అంశాన్ని కూడా, అంటే ప్రపంచ వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి అన్ని అంశాలను కూడా పోల్చి చూసేటువంటి విధానం మన రాజనీతి శాస్త్రంలో మనం ఏర్పాటు చేసుకున్నామని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఉదాహరణకి ఒక దేశం అభివృద్ధి చెందిందా, లేకపోతే ఇంకో దేశం అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశమా, ఇటువంటివన్నీ మనం ఎలా చెప్పగలుగుతాము అంటే ఖచ్చితంగా పోల్చినప్పుడు, అంటే పోల్చి చూసినప్పుడు మనకు ఒక దేశం అనేది అభివృద్ధి చెందిందా చెందలేదా అనే విషయాలు కూడా స్పష్టంగా అర్థం చేసుకునేటువంటి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. సో కాబట్టి రాజనీతి శాస్త్రం అటువంటి అవకాశాన్ని కల్పిస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ప్రతిదాన్ని కూడా మనం పోల్చి స్పష్టంగా అర్థం చేసుకునేటువంటి అవకాశాన్ని రాజనీతి శాస్త్రం అనేది కల్పిస్తుంది. అందుకనే రాజనీతి శాస్త్ర పరిధిలో తులనాత్మక రాజకీయాలు అనేవి చాలా ముఖ్యమైనటువంటి భాగంగా మనము చెప్పుకోవచ్చు. కమింగ్ టు ద 8th point. 8th point is modern political analysis. Okay, so the 20th century political science thinkers are of the view that political science is a study of shaping and sharing of power. Okay, so they have concentrated on execution of the political processes. So political science in its concept includes political socialization, political communication, political culture, political development, political participation, etc. Okay, so the thinkers of 20th century are of the view that political science is the study of shaping and sharing of power. That means how the power is grabbed and how the power is distributed. In simple sense, political science according to them is a study of power. Okay, how the power can be grabbed and how the power can be distributed. So power became the important aspect in the 20th century. Okay, and not only that, there are several other concepts which political science also discusses in the modern era. For example, political participation, how people are able to participate in the political system. Suppose if there are any elections, we are able to now trace out who has voted to whom, which party.
Okay, that we are able to trace out by analyzing the political participation of the people. And other aspects are also influencing the political system, political culture, political development, political socialization. These are the various concepts that are also influencing the political system across the world, we can say. Okay, సో మనము ఆధునిక రాజకీయ విశ్లేషణ, ఇది ఎనిమిదో పాయింట్ ఏంటంటే ఆధునిక రాజకీయ విశ్లేషణ. సో దీంట్లో భాగంగా 20వ శతాబ్దపు రాజనీతి తత్వవేత్తలు రాజనీతి శాస్త్రం అనేది ముఖ్యంగా అధికారానికి సంబంధించినటువంటి అంశంగా వాళ్ళు భావించడం అనేది జరిగింది. అంటే అధికారం అనేది దక్కించుకోబడి ఎలా వినియోగించుకోబడుతుందన్న అంశాలపైనే రాజనీతి శాస్త్రం అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది అనే విషయాన్ని వీళ్ళు పేర్కొనడం అనేది జరిగింది. ఇదే కాకుండా రాజనీతి శాస్త్రంలో అనేక అంశాలు కూడా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే రాజకీయపరమైనటువంటి సంస్కృతి కావచ్చు, రాజకీయపరమైనటువంటి మనం పొలిటికల్ పార్టిసిపేషన్ కావచ్చు, ఇటువంటి అంశాలన్నీ కూడా చాలా ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తున్నాయని చెప్పుకోవచ్చు. సో దీంట్లో మనము ఉదాహరణకు తీసుకుంటే ఇప్పుడు రాజకీయ పరంగా ఎవరు ఎలా మనము ఎన్నికలు జరిగినప్పుడు ఎవరు ఎక్కడ ఓటేశారనే విధానాన్ని కూడా మనం ఇప్పుడు విశ్లేషించగలుగుతున్నాం. అది ఎలా అంటే రాజకీయాలలో ప్రజలందరూ కూడా భాగస్వాములు అవుతున్నారు కాబట్టి దాన్ని బట్టి మనం విశ్లేషించగలుగుతున్నాం. సో ఇటువంటి అంశాలన్నింటినీ కూడా రాజనీతి శాస్త్రం అనేది చర్చిస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ మూవింగ్ ఆన్ టు ద లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ పాయింట్, దట్ ఈస్ పొలిటికల్ సైన్స్, పబ్లిక్ పాలసీ. Thinkers like David Easton, Gabriel A. Almond, Charles Merriam have argued that political science is a policy science. It studies about the policies, various policies. According to them, they said political science is nothing but it is the formulation, execution and evaluation of various policies. There are various policies which are related to the government. The duty of the government is to formulate the policies and to implement the policies. What are the policies? For example, you can take agriculture policy, industrial policy, population policy, environment policy, forest policies, etc. These are reservation policies. So these are various policies that each and every government takes up. The political scientists are of the view that scientists are of the view that it is government, yes, it is important, but more than the government, the policies which government formulates is also very important. So that's why the modern political science thinkers have argued that political science is a study of policy science. It studies about the various policies. For example, you take industrial policy. We make industrial policy to attract others to come and establish the industries here, so that employment can be increased, so that revenue can be increased for the governments. So that's why nowadays we are also encouraging various industrialists to come and invest in the country. So for that, what we need to have? We need to have a clear industrial policy. Suppose if you take reservation policy, why are we implementing reservations? Because to uplift the backward classes. They are backward in the society. So therefore, to give them an opportunity, we are providing certain reservations. So for all these things, we need a policy, right? We need a policy. So మనకి రాజనీతి శాస్త్రాన్ని విధానపరమైనటువంటి శాస్త్రంగా కూడా అనేక మంది రాజనీతి శాస్త్రవేత్తలు వర్ణించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా చెప్పాలి అంటే డేవిడ్ ఈస్టన్ కావచ్చు, గ్యాబ్రియల్ ఏ ఆల్మండ్ కావచ్చు, తర్వాత చార్ల్స్ మెరియం కావచ్చు, ఇటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా వాదించింది ఏంటి అంటే రాజనీతి శాస్త్రం అనేది విధానపరమైనటువంటి శాస్త్రంగా వాళ్ళు వర్ణించడం అనేది జరిగింది. విధానపరమైనటువంటి శాస్త్రంలో ప్రభుత్వం అనేది విధానాలను రూపొందించి అమలు చేసి మూల్యాంకనం చేసేటువంటి శాస్త్రంగా దీన్ని వర్ణించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా చెప్పాలి అంటే మనకి అనేక విధానపరమైనటువంటి నిర్ణయాలు ప్రభుత్వాలు తీసుకుంటాయి.
ఓకే, ఉదాహరణకి వ్యవసాయ విధానం కావచ్చు, పారిశ్రామిక విధానం కావచ్చు, తర్వాత పర్యావరణ విధానం కావచ్చు. ఇవన్నీ కూడా ఓకే ఒక ఒక రాజ్యం అభివృద్ధి చెందేటువంటి క్రమంలో కావచ్చు, ఓకే చెందాలనుకుంటున్నటువంటి క్రమంలో కావచ్చు, బాగా ఉపయోగపడేటువంటి అంశాలు. పారిశ్రామిక విధానం బాగుందనుకోండి, ఎవరైనా వచ్చి మన దగ్గర పెట్టుబడులు పెట్టేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. దాని ద్వారా మనకి నిరుద్యోగ సమస్య నుంచి కూడా బయటపడేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. తర్వాత మన దేశానికి కూడా లాభం అనేది కూడా జరుగుతుంది. రిజర్వేషన్ పాలసీ, ఎవరైతే సమాజంలో వెనుకబడిపోయి ఉన్నారో అట్లాంటి వాళ్ళని ముందుకు తీసుకురావడం కోసం మనము రిజర్వేషన్ పాలసీని ఏర్పాటు చేసుకున్నాం, విధానాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అంటే మనకి ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్నటువంటి నిర్ణయాలు ఇవి చాలా ముఖ్యమైనటువంటి నిర్ణయాలు. ఇవి ఒక దేశం యొక్క భవిష్యత్తుని నిర్దేశించేటువంటి కాబట్టి రాజనీతి శాస్త్రవేత్తలు ఓకే రాజనీతి శాస్త్రాన్ని ఒక విధానపరమైనటువంటి శాస్త్రంగా వాళ్ళు వర్ణించడం అనేది జరిగింది. ఓకే, సో ఇన్ ఇట్స్ పొలిటికల్ సైన్స్ ఇన్ ఇట్స్ స్కోప్ ఓకే covers all these aspects as I mentioned above. So all right from the society, state to the latest public policies, all these will be covered in the political science. So political science therefore it covers theoretical values, okay, philosophical values and also practical and empirical methods in its scope. So therefore the scope of political science is changing. Okay, it changes forever. To add to it, okay, nowadays the scope is expanding with the feminist movements, environmental movements, okay, etc. All these okay are still widening the scope of political science. రాజనీతి శాస్త్ర పరిధి అనేది ఇంకా విస్తరిస్తూనే ఉందని చెప్పుకోవాలి. ఓన్లీ ఈ అంశాలకే పరిమితం అవ్వలేదు. ఎందుకంటే రోజు మారుతున్నటువంటి పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఈ రాజనీతి శాస్త్ర పరిధి అనేది రోజు రోజుకి విస్తరిస్తూనే ఉంటుంది అని చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే దీంట్లో సైద్ధాంతిక పరమైనటువంటి అంశాలు ఉన్నాయి, అలానే మనకి శాస్త్రీయ పరమైనటువంటి అంశాలు కూడా దీంట్లో ఉన్నాయి. కాబట్టి మనకి ఓకే రాజనీతి శాస్త్రం అనేది ఒక సమగ్రమైనటువంటి శాస్త్రంగా మనము చెప్పుకోవచ్చు. దీని యొక్క పరిధి అనేది ఎప్పటికప్పుడు విస్తరిస్తూనే ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ ప్రశ్న అనేది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి ప్రశ్న. దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యాజ్ ఫర్ యాజ్ ఐపీఈ ఈస్ కన్సర్న్డ్, and not only that, as far as the political science basics are concerned, this question is must and should you have to learn. The question will be asked, define political science and explain its scope. You have to write the introduction part, how the term has come, and you have to mention at least 2 to 3 definitions, and you have to mention all the 9 points so that okay you can gain good marks in the IPE examinations. Okay, without this question paper you cannot, most of the times you cannot expect the question paper. So it's a must and should question that each and every student have to learn. ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి ప్రశ్నగా చెప్పుకోవచ్చు. రాజనీతి శాస్త్ర పరిధి అనేది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి క్వశ్చన్. మనకి ఎగ్జామ్ పరంగానే కాదు, రాజనీతి శాస్త్రాన్ని మనము అర్థం చేసుకోవడానికి కూడా ఈ క్వశ్చన్ అనేది మనకు అర్థం అవ్వాలి. రాజనీతి శాస్త్రం క్వశ్చన్ అర్థమైతే రాజనీతి శాస్త్రం కూడా పరిధి క్వశ్చన్ అర్థమవుతే రాజనీతి శాస్త్రం అనేది కూడా అర్థమయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్ కి చాలా ప్రాధాన్యత అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. అందుకనే మనకి ఎగ్జామ్ లో రాజనీతి శాస్త్రాన్ని నిర్వచించి దాని పరిధిని వివరించండి అంటారు. సో ఎప్పుడైతే ఈ క్వశ్చన్ వస్తుందో మనము పరిచయం రాయాలి, పరిచయంతో పాటు ఈ యొక్క దాని యొక్క అర్థం రాయాలి. ఈ యొక్క రాజనీతి శాస్త్రం అనే పదం ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నాం, తర్వాత నిర్వచనాలు 2 నుంచి 3 నిర్వచనాలు గుర్తుపెట్టుకోండి బెటర్. తర్వాత రాజనీతి శాస్త్ర పరిధికి సంబంధించి అన్ని పాయింట్స్ కూడా రాస్తే మంచి మార్కులు సాధించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఈ క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా 10 మార్క్స్ లో వస్తుంది మనకి. దాదాపు ఓకే 90% మనకి ఈ క్వశ్చన్ లేకుండా క్వశ్చన్ పేపర్ ఉండేటువంటి అవకాశం ఉండదు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్క విద్యార్థి కూడా ఈ క్వశ్చన్ పైన దృష్టి పెట్టాల్సిందిగా చెప్పడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ.